عظيم قد حملنا هم عظيم وكل هم حملنا يوم باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا غير العظيم وكل هم حملنا يوم باسمك يا عظيم أنت القدير قديم بالأزال أنت اللطيف لطيف لم تزال أنت القديم قديم بالأزال أنت اللطيف لطيف لم تزال عنا أزل ما قد نزل من بعد حين خاتم الشديد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا غير العظيم وكل هم حملنا حي قدير قديم واجد باق غني غني مجيد حي قدير قديم واجد باق غني غني مجيد عادل إله واحد بر الرؤوف رؤوف بالعبيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا غير العظيم وكل هم عمنا صلاة مع سلام يوم سمحنا سلام مما نخاف يا مجيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا غير العظيم وكل هم عمنا يوم باسمك يا عظيم والآل وصحب الأصول سادوا به بيضا وصول والآل وصحب الأصول سادوا به بيضا وصول لا سيما مع الحصول سيف الإله ابن وليد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا غير العظيم وكل هم حملنا يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يس القبول تمام كل سورة معمول ولا حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وعظيمة القضاء من سنة الصحابة والقضاء والتابعين والتابعين التابعين وتابعين سنة يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين سوسنا الرحيم وعلمنا وشيخنا واساتذتنا في الدين المتصلين بسنادنا سيد المرسلين وصولهم وفضائهم اجمعين بان الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم من رحمته والمغفره يعني درجاته في الجنه وينفعنا علينا وعلى اولادنا وذريتنا اجمعين وازواجنا واهل بيوتنا واحبابنا وتلاميذنا من النساء والرجال لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا من حضر في هذا المجلس من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفخاتهم ولحظاتهم وغرباتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقه عذاب ولا حساب يسقط والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبه النصوح والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه وأن الله يمن على بالشفاء ويرزقنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر بحسن ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه لعليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع خلقنا والعفاف والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيدي ولا لعدل وبكل صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ونحر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه العظيم أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. wal khairu kulluhu fil ittiba' wa syarru kulluhu fil ibtida'. Bahwasanya bagi seseorang yang ingin menuju ridhanya Allah, menuju rahmat Allah, hidupnya dicintai Allah dan dikasihi Allah, maka kewajiban orang tersebut adalah mengikut Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang maknanya Qul in kuntum tuhibbunallah, sampaikan hai Muhammad, jika kalian adalah orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah oleh kalian akan aku. Jadi di dalam ayat itu perintah bagi orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, bahwa ia berkewajiban untuk mengikut Rasulullah. Nah ini. Jadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman, terutama bagi orang yang merasa dirinya mencintai Allah, yaitu hendaknya mengikuti Rasulullah. Nah, apa buah dan hasil daripada mengikuti Rasulullah?
Pertama, di dalam ayat ini diterangkan yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi lorong, tahu lorong lah, lorong jalan, nah, ini lorong keluar, lorong masuk. Nah, ada lorongnya tak? Ada lorongnya. Lorong artinya jalan supaya Allah Ta'ala itu mencintai kita, mengasihi kita, adalah mengikut Rasulullah. Bahasa Arabnya mengikut Rasulullah itu mutaba'ah. Nah ini mutaba'ah, mengikut. Mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh artinya untuk mengikut Rasulullah, amun hendak dapat cintanya Allah. Nah ini maksud Allah Ta'ala cinta kepada hamba apa? Ay wa yarfa'ankum ujubakum. Allah membuka di hati kita itu dinding, sehingga hati kita itu terbuka karena dindingnya dibuka. Nah sesuatu bila sudah terbuka mesti melihat. Nah bila terbuka mesti kali kelihatan. Jadi karena hati dibuka Allah lalu melihat. Apa yang dilihat? Yaitu ialah kebesaran, kehebatan, keelokan, keindahan nyatanya Allah di dirinya dan di seluruh alam semesta. Nah, jadi bila orang itu dapat cinta Allah, maka hatinya itu melihat terus lawan keelokan Allah, keindahan Allah, kebesaran Allah di dirinya dan di seluruh alam semesta. Nah ini, sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamana aja nyawa menghadapakan muha nyawa, kamu ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, maka nampak di situ kesempurnaan Unda, ujar Allah. Nah kalau sudah artinya orang yang dilihatnya kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keelokan Allah di alam semesta ini, berarti itu orang adalah nang dicintai Allah. Ini orang nang artinya melihat nyata akan bukti kesempurnaan Allah. Ini melihat. Jadi kemana-mana aja kali bisa lagi lupa lawan Allah nih. Coba kita mulai bangun guring sampai malam hendak guring, ada kata kita di hati itu memandang dan ingat kepada Allah. Ayo ada kata nang melihatnya itu nah kebesaran Allah baik di diri ataupun di alam semesta. Ada kata nah itu amun kadala berarti belum lagi kita dicintai Allah. Ada belum lagi dicintai Allah. Nah, karena kita belum mencintai Allah sehingga kita kada hawa mencintai Allah. Tapi kalau kita dicintai Allah, dibukakan Allah Ta'ala melihat kebesaran kesempurnaannya, lalu hati karindangan, hati kaganangan, mau makan terbayang wajahmu, mau tidur terbayang wajahmu. Nah, ayo nengaran sudah karindangan, nengaran sudah kaganangan, nengaran sudah karinduan. Apa kabar? Kemana-mana aja nang dilihat di muka nampak Allah, di belakang nampak Allah, kiri kanan kalau nitihin nang di muka nampak Allah, di kanan nampak juga Allah, di kiri nampak benar Allah. Apanya maksud nampak Allah? Embah nang maulah rupanya siapa? Ayo keluarnya sama, sumber kejadian sama, kenapa mah keluar berbeda-beda? Hah? Asal muasal sama lah. Dari mana? Sambat. Sama.
banyunya putih, kenapa Mbah? Jadi orang maka bisa hirang, bisa jadi habuk, bisa kayak gula habang, macam-macam. Ada nang putih, ada nang berasa, kan aneh Mbah. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Allah nang mengolah akan rupa kita. Nah, di waktu kita di dalam parut umat, Allah mengolah akan rupa kita. Nah, kayak ini rupa kita. Kan kadang nang samanya nih teh. Ajaib benar. Nang samanya nah hebatnya Allah Taala. Bolah manusia ada mau sama. Biarnya sama kayak apa? Nah kadang yang ada lagi mengiau, ya kah? Mau sama kayak apa? Mana bini ko, mana laki ko, ay sama. Kayak apa Abah? Lalu di sini nampak benar kehebatan Allah, kebesaran Allah. Nah kayak itu juga, itu ngarannya zikir. Nah zikir nang kata dibaca, kata disebut dengan lidah, tetapi ada diingat di dalam hati hamba. Nah itu juga melihatnya bungas-bungas bubuhannya nina nang Tuhan nang anom beratan bungas-bungas adakan hendak belaki. Makanya orang-orang wali itu karena mereka mengikut Rasulullah lalu mendapatkan cinta daripada Allah, akhirnya hati mereka bebas daripada sedih dan duka cita. Kenapa gerang? Mengingat Allah terus. Nya berbeda bila mengingat yang lain daripada Allah, hati maaf dan kusang. Tapi bila mengingat Allah, sudah dipadahkan Allah di Tuhan. Lancak benar sudah ayatnya dibacakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bila nyawa ingat mengendak, hati nyawa tenang lapang. Nah. Karena mun ingat Allah Ta'ala ini nyaman. Ya kan? Sidin bapadah bila nyawa ingat mengendak, undang ingat jualan nyawa. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bila nyawa ingat undang ingat jualan nyawa. Unda ingat juga nyawa, bila nyawa mengingat unda dengan kebesaran, unda mengingat nyawa juga dengan rahmat unda, kasih sayang unda. Ya kita kada ingat lalu di Allah, lalu kita tuh kada dihiraukan Allah, kada dihiraukan Allah. Nah kayak nang hadir berataan ini nah, ya kah? Mungkin aja nah, ada nang lu ingat seikong berdua. Nah, aganangan lawas ya anu tujuan kada turun nah ke pengajian. Ngelajin nanu tuh ada Allah tenang manakah jalan orangnya nih teh misalnya ajar bingkal harus sudah ada turun ya kah. Nah artinya memang sebaratan hamba itu artinya diketahui Allah Ta'ala aja, tapi orang nang disebut Allah, nah ini orang nang tertentu. Nah, ini. Bila mau atau menyebut sudah telah biar sarik dia dah, tapi itu masih mau menyebut, itu masih ada artinya kaganangannya. Kaganangan itu menandakan ada cintanya masih. Hingga bagiasah arwah laki unda tuh ngalih aja baik, nah ada cintanya. Tata, mun mau aja mengesah ngaran laki. Arwah acilanu jarbah kurangnya bagus benar tadi pangja. Pemurah orang pemberian. Nah, masih aja mau menyebut ngarannya itu tanda masih artinya ketujuh. Tapi mun artinya si anu laki pian tuh cil bajang lagi nyu dikatakan aja. Nah tanda menyebut ngarannya aja tuh sarik. Dikiau ngarannya aja itu artinya benci. Lon tulisannya aja nah si adukna berikut tulis itu jar urang banyawan itu jar mau kim aja jar jangan lagi dikatakan udah. Wah, sampai ngarannya aja kadang tujuh, tulisannya kadang tujuh. Ya kah? Nah itu jadi mun artinya nih kita hendak dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Nah supaya hati kita tuh tenang, lapang, nyaman. Hendaklah tenang hubungan ikan. Nah, tenang bujuran hendaklah.
mati narai nang bebujuran artinya lapang ya kalau artinya kada pusang ya kalau nah ikuti Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala cinta, Tuhan cinta, nah ya nyaman nang kita nang mencintai kita ini orang nang sempurna. Biar aja tuh misalnya dicintai lelakian itu ya bahasa Banjarnya tuh kadada wawadaannya, tahulah kadada wawadaannya. Nah tahulah, nah kadada wawadaannya tuh Banjar artinya tak rupa sadang, artinya sakit dipandang, matanya sendu. Nah, sudah nang duit ya. Artinya kada wadaannya. Urangnya bengkeng, langkar, gagah urangnya, bah. Ya kah? Artinya sayang kon pian. Artinya kayak ini laki pian seorang. Lagi. Kada senang lah pian bisi laki. Kada wadaannya sayang kon pian. Kita nih bisa Allah Ta'ala kada ada aib di diri Tuhan tuh, kada ada kekurangan di diri Allah. Amun nang sempurna makhluk nih kan bakantut bau bala aja sih. Muas kana yang udah bakantut bang julon bau bang jarna ada sempurna juga adanya ya Allah. Cuma daripada majazi artinya pinjaman artinya kata-katanya kada ada wadahnya model kayaknya sempurna benar padahal kata juga bang kan makhluk inilah ada aja tuh kekurangannya beratan. Nah, hemong Allah lah. Jaka hendak mungkar apa laki sayang. Hendak makan apa ding? Ayam panggang. Ayo, berkuah sup. Isok hendak makan apa ding? Ayam bakar. Ayo. Esoknya hendak makan apa ding? Ayam bebanam. Nah, nyaman laki nak bepadah apa aja kawan. Nah ya orang-orang wali itu bepadah lawan Allah Ta'ala ini itu dijulung Allah dibari Allah dah. Nya dicintai Allah bang kita aja talon anak lah ada nang talabih menyayangi ada nang biasa-biasa aja ada nang kada sayang kita ada juga nang sayang tentu nang bakti lawan kita. Amun nang bakti long kita sayang kita lalu jakanya artinya minta apa kalau kita lakas kita sikap kita menunaikan artinya nang dikehendaki anak tadi bahaya jelah anak nukar laptop tak kenapa sayang kita ajar laptop lah kalau laptop nah itu tukar kanu yang kuitan sayang nyaman ya Allah sayang tuh betagi-tagi. Nah jadi tak buka hijab di hati sehingga artinya ingat terus di Allah dah karena mengikut Rasulullah. Nah kedua pulang hasilnya orang mengikut Rasulullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allah mengampuni dosa kita diampuni. Tafsir batinnya apa? Wa yazil ankumul ghaflah wasahwa. Allah mengampuni dosa maksudnya apa? Allah menghilangkan di hati dan di akal kita itu palupa. Kada ingat tuh dihilangkan Allah. Kada ingat dan palupa tuh kada. Karena orang sudah dicintai Allah. Bila orang sudah dicintai Allah, dosanya diampuni, hijab di hatinya diangkat, kemudian dihilangkan Allah. Palupa dan kada ingat sama aja bang. Palupa long kada ingat tuh. Kada ingat ya pelupa ya kada ingat. Kata lagi nang kada ingat ya Allah tuh nah ingat aja. Nah disinilah maksud daripada firman Allah walladzina hum ala shalawatihim daimun. Ada orang yang Allah Ta'ala nang senantiasa ingat harus benda. Nah itu orang nang sudah artinya dihilangkan Allah Ta'ala lupa di hati dan di benak pikirannya itu karena apa? Karena min syiddatil hub karena sangatnya cinta. Itu jamun kita tuh jatuh cinta lah, bisakah jatuh cinta? Oh beginian, bisa jatuh cinta lah. Nah, amun jatuh cinta nih itulah
Apa jar? Kaganangan harus kalau hatan di majelis duduk di muncuna mengatakan juga ditambahi sudah dipintakan banyak supaya jangan mengganang lagi guru jangan lelaki yang itu aja mau benar tak kaganangan makan kaganangan guring kaganangan berabah kaganangan kemana-mana kaganangan terus ada mau behebat sudah hendak supaya ambil kaganangannya itu ada mau juga namun ikam tuh kaganangan lah ikam kada hendak lawan orang itu ayat Qurannya adalah apa ayat Qurannya nah ma'indakum yanfad wa ma'indallah ma'indakum yanfad wa ma'indallah ibaq ayat Al-Quran satu kemudian yang kedua kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram nah oh benar ditambahi macam-macam itu artinya Quran ma'indakum yanfad artinya sesuatu apa aja yang di diri makhluk ini mesti berakhir tapi kalau yang datang daripada Allah tidak bisa berakhir segala sesuatu akan sirna dan binasa kecuali zat Allah yang maha kekal jadi artinya nih keganangan ini hilang aja kayaknya ya, nah, keganangan lawan makhluk ini zat Allah jangan kada mau hilang nih tak ini baharu keganangan baharu bisa hilang ini kalau keganangan terus acil bingkah keganangan terus lonang sudah mati bahari ada bisi pacar misalnya 10 tahun kada kau menghilangkan atau pian-pian seorang atau misalnya keganangan terus lawan arwah laki kah lawan arwah kuitan anak kah kami ya orang itu tuh anu meninggal laki majisin keganangan benar ngarang laki sayang seorang pang meninggal keganangan mana bertahun-tahun misalnya meninggal laki 3 tahun kan kau melupakan meninggal pulang anak rumah isi hanya banget lagi banget pada kematian laki kematian anak yang disayangi nah lalu ngarang kaganangan terus ini kan anu mempengaruhi kalau lawan kondisi fisik kejiwaan seseorang makan pindah pengoler ya kalah yang pengaruhi fisik kejiwaan keganangan pak asa kanyang terus ya pegang jangan makan kalau hari itu makan pandang aja asa kanyang ya padahal kada sing makanan tapi rasa kanyang kenapa itu pang rasa cinta rasa keganangan tuh nang olah kanyang ya nah orang wali itu kada ingat dimakan hanya asik lawan Tuhan aja itu pang rasa cintanya lawan Tuhan itu nah olah kanyang mempengaruhi juga kalau fisik kondisi kejiwaan lalu pindah menggaring ya kalau lalu pindah menghiyun tahu lah menghiyun lah halus awak ya kan halus awak menghiyun ini anu kondisi kejiwaan terganggu nah bacakan aja ayat itu tadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kemudian lagi ma'annakum min fatma indallahi baqa masih aja lagi bacaan pulang sampai sampai iya kan terserah aja berapa kali guys itu baca tapi sampurakan ada orang bahari rasukan jin campur orang halo langsung sadar kenapa nang menyampur nih imbah makan iwak talang campur sini buka hantunya itu buka saking kebauannya buka hantu kebauan iwak talang buka jin ngertahan juga jinnya harap benar ada juga kisahnya berjalan di padang hantu belik mengaji makanya belajar mengaji nih jadi kita konon guru jar mun dapat hantu panggil tang lorong nah kan dibaca jar apa nang hafal aja jadi guru itu hanya belajar mengaji bacaan qul huwallahu belum apa jalan tang lorong kalinya mencung hantu singgalan amun bahari hulu sungai ada dengan hantu sambatnya hantu takau misalnya halus ya kucing kucingnya kita begana ya kan jadi kambing kambingnya kita begana jadi sapi sapi begana jadi hadangan hadangan begana jadi hantu
Hantu takau dari babulik belajar mengaji nih, besuluh aja hari nah, besuluh dulu sungai, bobor, kena tuh ikan ada nang hantu tuh, pus dinya tiupnya, cocok ulang, pus dinya tiupnya, punya jin. Jadi berjalan ke apa guru? Bila terdapat hantu, baca apa nah hafal aja guru tadi lah. Jalan terdapat hantu tengah lorong, terdapat hantu tengah lorong. Nang kawan saya kau baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditawakan hantu ha hantu. Maka hantunya ini mencongol. Ya kah sepakawanan banyak benar. Betul nang saya kau baca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ya kah hantu. Nah apa? Tetawaan aja, kata sudah bubuhannya. Apa nah hafal, nang sikong hafal kalau baca, kalau sikong Allah bola, ya Allah bola, nang sikong hafal aman Rasul, hafal aman Rasul. Ya kah? Beratan tertawa, tawakan hantu aja bacaan itu beratan. Hanya ada nah hanyar belajar mengaji ini tadi. Mbak dibacakannya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Harus buka hantu. Bukahan hantu, jadi betakunan hantu nang lainnya. Kenapa pasti kita bukahan jar? Ayo, nyawa tahu lah nang dibacanya tadi. Kenapa kena tuduhan nak makan jar? Kita hendak dimakannya. Ya nang bukahan hantu. Dibacakannya doa Allah mabarik lana fi ma razaqtana aja bukahan hantu. Ya hantu jangan memakan kaundar ini. Atau kisah hantu. Nah, supaya mau tertawa nih nah. Jadi bungas jadinya. Kenapa tadi tiga hantu itu kenapa? Jadi layau ke situ desa. Apa tadi? Nah, maka seluruh kebaikan itu di dalam mengikut Rasulullah dan segala syar itu kejahatan, artinya kada bagus itu apabila kita kada mengumpati Rasulullah. Nah, wa idza arafta dzalika, ikam sudah tahu bahwasanya Allah pertama menyuruh ikam mengikut Rasulullah, kemudian diberi Allah pulang hadiah bila mengikut Rasulullah. Pertama dicintai Allah, diangkat Allah Ta'ala di hati itu hijab, sehingga artinya senantiasa hati itu ingat kepada Allah, dan diampuni Allah Ta'ala dosa, dihilangkan Allah Ta'ala rasa lupa di hati itu, lalu ingat terus. Oleh karena itu ujar Sidin apa? Fatatabi'anna ahwalahu sallallahu wa af'alahu aqwalahu istaqriha wa hasilha wa arifha wa tabihu fiha wa la ta'dil anha ay la tamul an mutaba'ati. Mereka sudah tahu keistimewaan mengikut Rasul itu umpat ya, umpati lalu nang diumpati ini napanya, yaitu ialah pertama akhlak hati Rasulullah. Ahwalahu artinya akhlak hati Rasulullah. Kan tadi disuruh mengikut apa nang diikuti? Akhlak hati Rasulullah. Jadi apa akhlak hati Rasulullah? Bahwasanya beliau senantiasa merasa dirinya adalah sebagai hamba. Nah itu bangsa akhlak Rasulullah, bahwasanya beliau senantiasa merasa diri sidin hamba. Hambanya Allah, in huwa illa abdun an'amna alaih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila fawaja'a 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Jadi bila disebut di Quran itu kata-kata hambanya Allah, mesti sesudahnya tuh ada kalimat dari Allah, pernyataan memuliakan akan hamba tadi. Tiada lain Muhammad itu melainkan hamba. Hamba nang kayak apa? An'amna alaih, nang kami anugerahkan segala nikmat kepadanya. Ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya kah? Allah memperjalankan dengan hambanya. Nah, diperjalankan Allah Ta'ala. Siapa yang diperjalankan? Hambanya Allah. Saya maksudnya Nabi Muhammad. Diperjalankan Allah. Oh hebat kalau Isra Mi'raj nita. Kadada mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah, Isra Mi'raj itu kadada. Nang artinya dipanggil Allah untuk bertemu kepada Allah. Maka ada kalau itu kadada. Selain kepada baginda Rasulullah. Sedin aja. Nabi Musa mendengar kalam Allah aja. Tapi kalau Rasulullah melihat lawan Allahnya. Ini karena hebatnya. Kenapa jadi suaranya terdapat ya hadapan dapat teleponan baterai aja.
udah tuh dapat nyoloninya jannah. Mana harapnya nang sekadar mendengar pender aja lo nang terdapat, harap nang terdapat kalau. Nah, mesti diistimewakan Allah. Kemudian Nabi Musa ya kah? Dan dengan sahabatnya berjalan, kemudian mereka bertemu kepada salah seorang hamba. Siapa hamba itu? Hamba Allah, maksudnya Nabi Khidir. Maka itu hamba kami anugerahkan kepadanya rahmat dan kami ajarkan kepadanya ilmu yang langsung daripada kami. Jadi bila orang bujur jadi hamba Allah, mesti hidupnya itu dimuliakan Allah. Asal jadi hamba Allah, menjadi hamba tar, hamba wang, hamba alam, bukan nang baulan, bukan nang masam. Nah, jadi pertama dulu kita mesti berusaha supaya kita ini bujur jadi hambanya Allah. Takutnya aja berataan kita nih, nyawa hamba siapa? Hamba Allah. Nyaman nih bepender, nyaman nih bepender. Nangaran hamba Allah Ta'ala tuh kayak apa gerang? Nangaran hamba Allah Ta'ala itu orang nang kada pernah merasa kawak melakukan apapun kecuali Allah nang melakukan. Ya kan? Orang nang merasa dirinya berada di dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan di dalam hendak berbuat apa aja. Kata kau apa-apa Bang, la haula wala quwwah. Itu. Kada ada artinya kekuatan dan kada ada artinya kemampuan hendak pegawai apa aja kecuali dikawakan Allah. Nah, ini dulu nang kita umpati dari segi artinya apa? Siapa Rasulullah itu? Hati beliau bagaimana? Hati beliau senantiasa merasa jadi hamba. Karena artinya sidin merasa diri sidin kada kawa melakukan apa-apa, karena hamba berada di dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, lalu hasilnya hamba itu kada memiliki apa-apa. Hamba kada memiliki apa-apa sesudah si hamba ini tadi memantapkan di hatinya kada kawa melakukan apa-apa. Mau kada kau melakukan apa-apa, kada kau berbuat apa-apa kecuali Allah yang menolonginya. Nah, lalu apa aja yang timbul kelebihan di diri hamba itu daripada Allah, kada daripadanya adalah hendak merasa diri harap. Nang bungas adalah hendak merasa diri bungas. Kada kabungasan ampun Allah. Walaupun kita berjeramin hidung mancung ke dalam, awak putih kayak kapas bebanam. Nah, rambut ya kah? Nah, ikal mayang kayak haduk. Misalnya, bungas, ya kah? Ada kawin, karena orang bungas tuh, kayak bagaimana bungas tuh? Ayah masing-masing menyimpulkan ya kalau ngarang bungas tuh jangan si kong kaningnya tabal, hidungnya mancung, bulu matanya lentek, matanya galak. Nah, tahu sih dia. Iya. Ayo, nah, ya kah? Ingat, nang memberi undan ini kayaknya Allah ya. Jadi disyukuri ya ibu biniannya kebungasan tuh kayak apa? Menyukuri kebungasan kayak apa? Jangan dipamer-pamerakan, jangan ditampai-tampaiakan, jangan dihangkang-hangkangakan. Tuh kada menyukuri. Nah, menyukuri itu aurat ditutup. Ya kah? Ada ini kada baju kantan, selawar kantan. Nah, ya. Baju handap, selawar handap, tangan handap, bulu handap, tangan panjang maling mana deh. Nah, ditutupi. Itu caranya, artinya orang menyukuri kabungasan. Ada ikan di TV itu diwawancarainya artis lah. Jadi kenapa aja artinya selalu tampil seksi aja dengan pakaian yang minim. Karena saya menyukuri aja kecantikan yang diberikan Allah. Loh, mau anak buah kita mendengar harap bisa tumpatinya. Nang bependen itu karena tahu arti syukur itu menggunakan nikmat di dalam berbuat taat ibadah. Itu besi kebungasan dibuka-buka. Lu kada menyukuri, kada dibawa ibadah, dibawa maksiat ngarannya ngolahkan dosa orang. Sian nang tuha kami tihi.
Jangan nang tuh mungkin. Nah jadi itulah artinya diri merasa hamba, sambat orang bungol. Kenapa? Jangan sarik, Rasulullah sarik lah. Padahal orang bungol, Muhammad kegilaan, Muhammad lempoan. Nah tahu lempo lah, lempo benernya uniknya. Ini bahasa kita Banjarnya bubungulan, lelempoan, lelenglongan. Nah, apalagi bahasa Banjar ini banyak lelengoan, pina lelengoan ya. Ada lelempoan, ada lelenglongan, ada lelempoan. Apalagi sampai lempoan. Bisa kalau kan undangan bisa lah. Mau ada bisa. Seorang Banjar ya. Orang Jawa ada paham pun. Lempo benernya unik disini. Lenglongan itu juga orang belajar nah. Ya sudah lenglong. Kami ingatkah orang belajar bahasa Inggris. Kemarin sudah bahasa Inggris ini harat lalu boleh ke rumah belajar bahasa Inggris tahu. It is a glass. Gelas tuh gelas juga. Gak gelas ini bahasa Inggris. Iya kah? Apa bahasa Inggrisnya gelasnya? Gelas ya kalau? Nah, gelas juga ya. Ingat lagi nah bahasa mejanya apa? Nah, make. It is make. Nah, ini make juga. Bahasa Inggris tahu lah. Bilakan make ya. Harus orang pandai bahasa Inggris tuh. Make minta ambilakan. Lihai harus bahasa Inggris. Lalu berjalan nang kai turun di pasar Terapung situ. Melihat kolotok longbot ya. Jadi cara kayak apa? Longbot. Ini kayak apa aja? Longbot. Apa aja kayak? Kolotok aja kayak dan longbot. Ada kayak ini longbot. Apa aja kayak longbot tuh? Kapal panjang. Long tuh panjang, bot tuh kan kapal. Oh, longbot panjang mah kayak lah. Jadi cara kaya mau kaya itu lagi biasa bahasa Inggris nyaman aja jangan kaya bahasa Inggris nyawa tahu lah cuy orang kada berambut apa bahasa Inggrisnya aja tahu kaya aja longor aja kaya orang aja kaya itu nak berselawar ada sedang selawarnya itu nak bahasa Inggrisnya longgar aja kaya nah cucu kada tahu orang nang setengah waras setengah kada itu aja kaya apa bahasa Inggrisnya crazy lain aja kaya ya kah stupid lain nah pak emang bujurnya kayak lenglong ada leng ada long nah jadi nang diikut ahwal Rasulullah hati sidin kayak apa lawan Allah karena sidin ada merasa alim Nabi Muhammad itu alim orangnya sempurna adalah merasa diri harat pak udai orang, mun kita udai orang mah bungolnya, mau ketulahan sako di Lunda. Ini kada tahu lagi nih, balum dah kena berdoa kita tentang malam nih kena. Ini kada tahu wali nang luar Lunda nih. Ini mau buruk kena muntong. Berangkat Lunda sakit hati kena. Awas ya nanya, buruk muntongnya. Nah, sakit hati berberkat di mana kisahnya? Iya kah? Nah, jadi itu artinya badiludahi orang Rasulullah pernah ya sih padahal mulia nih. Asraful makhlukin wa afdalul habaib orang yang paling mulia dijadikan Allah dan orang yang paling mulia diantara orang-orang yang dikasih Allah Rasulullah pak diludahi orang sampai malaikat Jibril kayak apa sikatkah meneng kita sikat boleh aja kita mau ogah aja ya kalau non able kayak apa aja sikat deh ya tuh kena muncul bahari kenapa kadang jadi sini berana ya karena sini merasa diri hamba kata kau apa-apa sehingga sini kadang merasa diri memiliki apa-apa sampai orang bongol kada apa-apa bisa seorang hamba juga nah ilmu ada di diri seorang ini ampun Allah kadang ampun seorang jadi pada orang bongol dasar kada bisi ilmu juga padahal orang artinya kegilaan dasar kada pintar juga dihapak orang dihina orang dimusuhi orang berana ya Nabi Muhammad bahkan mengaran hamba adalah
dhaif, kalau lemah. Kada kau berbuat apa-apa, hanya bisanya meminta. Lalu Nabi Muhammad meminta na ulun hamba. Hanya bisa meminta. Meminta apa? Nang dipinta kebaikan. Mudahan nang mana memusuhin itu tadi, nang menyambati, nang menghina, nang menawaki, inya pian beri petunjuk, wahai Allah, dan inya sadar ya, itu aja dah. Doakan supaya sadar aja dah. Nah jadi kita kamu artinya di macam-macam orang dipadahkan kawan inilah itulah, sudah mudahannya sadar aja gian, sudah mudahannya sadar, mudahannya insaf. Doakan mudahannya lakas belaki. Jadi bila menyambat itunya belum belaki, menyambat itu harus lawan kita. Ya nyengkeng apa kamu nyindir terkena. Doakannya mudahan lakas belaki itu belakinya hampir nyambati kita, nyamau kusang kada belaki. Ini kada menyindir lah. Ini bujuran aja nih. Mengurun tuh nyambut benda aja nah, bertujuan kada. Seorang nang merasa kenapa? Nyada tuh kadang-kadang tolah bakal kawanan pina sinis lawan kawan sinis kah? Napa sinis tuh? Napa sinis tuh? Sarik modal kayaknya lah. Bahasa Indonesia manusia syirik jar. Ada syirik tuh dosa lawan Tuhan, mau syirik ini mau apa-apa bang. Dengki lawan kawan tuh nah, melihat kawannya belaki orang alim, seorang kan dah. Padahal rupa tuh asa sama aja, bang kalau orang lapih aja dah. Tapi kebelujuran nang dipilih orang alim jadi bini itu kawan tadi kada seorang luput, maka seorang hendak juga lawan guru tuh hendak juga kalinya nang di unting guru nang kawan seorang kada kami nyindir kan tak jurai belaki guru tapi madu juga aja itunya kayak tadi kan pendarinya tadi aja doakan nyebut duit jadi dampingnya mau rusi kita bah guru aja kalau doakan kayak itu aja nah kata kawami ikut Nabi Muhammad ngarannya kayak itu biar aja doakan aja bagus-bagus ya tak bintuha tapi nak nyindir mudahan sidin sadar itu aja laki bina artinya penyarikan banar mudahan lemah lembut nah baik itu ini ngatakanlah nah ada bebinian nih minta cerai lawan laki nah pegang sebabnya jadi minta cerai anu jar kita nih jar mengkain aja penghidupan jar yang ada mau maju ada mau sugi jar nah 12 tahun lah kita aja kawin jadi nangkain aja jar ada sugi-sugi rumah ada bisa jauh tempat pada kuitan aja jar ampihannya kita kalau ini mau jaratnya berhasil busana ya ini karena dunianya ada nang mahabui ini kalau kalimpanan nang mobinian ini kamu anak nyaman hidup nih tuh ikut ya Nabi Muhammad susah jangan dianggap masalah ada berduit jangan dianggap masalah kenapa garang ada berduit itu berdosa ada Allah nah makanya Pak dibawa pada dangkar telingan itu nah menuntut ilmu agama ini kada mau parah rumah lawan guru itu kalau mengaji kada mau belajar ya nang kayak itu nah ampun laki kata juga menuduh aja kapan ikam itu nampak nah berdangkar mengaji wadang guru itu nah kena guru madai misalnya anak madai ilmunya kan tidak juga dibahasnya kena pian itu japi-japiannya mau madai japi tak tahu juga ajar nah ya talim nang bebinian nang binanya pindah tahu juga jadi guru kena madai jangan sampai nang kayak itulah gara-gara laki kata tapi berduit kalau anak minta cerai padahal makan tuh cukup aja bang gasan makan sehari ada aja bang cuma anda kayak orang nih alihnya anda kayak orang apa kah nah ini kada tahunnya anda kayak orang syukuri aja begini nih kan mun berpisah lagi lo naknya ada mun laki itu pelaki iya kah syukuri aja dulu laki itu nang kada nang nakal juga lain nih kamu laki nakal siapa laki nakal itu ya nah nampi na mabuk nampi na mau nampi na bokocok ikam ke majelis nah itu bisa aja ikam menggugat nah sudah jadi padahi sudah jadi tuduhin namanya karena mau juga seorang mah kamu dipukulinya macam-macam nah itu bisa ikam maju kan artinya baik berpisah aja sudah menang kayak itu atau keadaan menang kayak itu keadaan lah ya lakinya pindah mau nang tenggeng itu nah tenggeng pulang tadi lenglong tenggeng kan orang lapis aja
Mana tetenggengan itu apa? Dah, ayo sudah apa bisa? Bakasian juga opinian itu. Oh sudah gue berpisahan non laki ulun, ya aja bro. Kenapa gerak? Apa aja pindah tetenggengan itu jalan ulun ya, mau ya, ngurusi ya. Datang juga nama mabuk. Alhamdulillah aja gue dah. Udah ada artinya berakin yang bagusnya, mengkawalan piantang guru aja. Nah, mengkawalan piantang guru aja. Iya bang. Dijar guruan, jadi non anak buahku kayak pak. Jamaah ada jadi guru mencariakan kena. Kada jalan pian jajar. Nah, yang bekerja nih kan. Kasihan maka pinian itu jadi bisa berusaha seorang, mencari seorang. Laki nang tenggeng itu datang ambil ke duit bini. Orang mencari bini, kasihan aja bang marah saja nih sana. Nang berusaha bini, nang mencari berdagangan bini. Datang mabuk kan. Udah andai kan kada terlaki nang itu tidak kelola. Terlaki nang bagus saja dah bisi minantu nang baik nang bagus itu nyaman juga. Bisi minantu nang mau nang tenggeng itu bah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah bari ulun daripada orang soleh. Itu doanya tuh batu nang sembahyang tuh nama hendak belaki orang nang baik nang bagus. Rabbi habli minas sholihin. Itu baik doa minta laki atau doa minta anak sama aja. Minta anak supaya anak nang soleh juga. Minta laki mah laki nang soleh juga tuh. Nang bagus saya. Rabbi habli minas sholihin. Hendak aja doanya. Rabbi habli minas sholihin. Tapi hendak panjangnya buka kena Qur'annya. Apalagi sambungan doanya tuh. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas sholihin. Ya kan doanya digandeng. Nah, apa tuh lagi? Mun handak, handak itu kada ai. Memadai nang handak aja jilai. Namun kan handak kada ai. Nah tuh, jadi hal ehwal hati Rasulullah diikut dulu. Jadi bersabar-sabar aja itu. Ya kan? Jangan pindah artinya anu kipuh, nah kipuh pulang. Pokoknya banyak bahasa Banjar dan bisi. Kayak kita muatan lokal nih hari Sabtu. Sekolah di anu di mana itu? Di SMP, di SMA. Bila hari Sabtu itu biasa ada muatan lokal. Artinya muatan lokal itu kan terserah guru masing-masing. Biasanya di situ bahasa daerah. Nah, jadi kita nih melestarikan bahasa daerah. Kita Banjar kita lestarikan. Juga ada agak benar. Panggil bahasa Indonesia, Surabaya Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya mau kemana? Ya terserah ente. Bertanya, saya mau kemana aja? Terserah ente. Ada kisah orang di hulu sungai situ. Jadi pejabat tinggi negara. Karena bahasa nih kan. Kadang kalau dibuang biasanya, lalu tugas di Kota Baru, di Batu Licin, orang nang hulu sungai tadi. Jadi kepala pimpinan, kepala kantor, kepala dinas perkebunan. Lalu mengontrol dinas perkebunan itu kan di balai benih. Jadi melihat ini Pak aja hasil yang sudah kita kerjakan. Melihat ini apa? Ini jeruk Pak, jeruk aleh. Dialih oleh namanya jeruk alih, dialih jeruk alih ya. Ini apa? Ini rambutan Pak, rambutan alih, dialih ulang rambutan alih. Enak kata orang Jawa nih rambutan alih. Melihat artinya pulang bibit salah alih, bilang alih terus dialih terus tak malu nak ajudan ini rupanya sadar diri, oh andir pun ini luput pan kan luput pandar nih. Ayo macam itu besok kada hendak lagi bahasa kampung, bahasa sungai nali mau aleh itu ada mau lagi. Oh rambutan ya, oh kayak itu kalau bahasa Indonesia kalau rambutan ya, kalau artinya bahasa urus sungainya rambutan aleh. Nah jadi itu orang ini kira dialeh. Besok ada pun lagi bahasa ulun sungai, bahasa Indonesia itu bangkulah ke pasar nih ya kan, hendak menungkar iwak
Ini ikan apa Bu? Itu ikan peda Pak. Berapa 1 kilonya? 25.000 Pak. Kok mahal amat? Kok mahal banget? Kok mahal amat? Indonesia orang, ya kah? Nah. Bisa kurang nggak harganya? Penjualan Pak ya sudah kayak itu. Kalau kayak gitu, saya beli 2 kilo. Ke Indonesia, kenapa tangan nih kamu? Ada beranai, japai itu japai undang galah, masih hidup lagi. Di kapitnya tuh lalu aja, cepetnya kau jarna. Jurang tak pulik jua ke bahasa ulo sungai. Jipit deh kau jarna. Jadi kata kawaju, itulah anak nang baga agak kak. Nah, jadi hari Sabtu kita muatan lokal di sini. Ada pian tambahan pelajaran umumnya muatan lokal. Tengkeng kan tadi. Tapi kalau saya dicatat gini itu mengalihkan, catatnya itu. Nah, jadi nang diturut itu hal ehwal hati Rasulullah, kemudian gawian Rasulullah, dan ucapan Rasulullah. Silin bepender lemah lembut, kita kasar kayak petir kayak guntur. Nyuruh anak bilang mamamay terus, laki bilang mamamay terus, terus hari kita nak ada mengikut Rasulullah, nah bila ada mengikut Rasulullah ada dapat cintanya Allah jauh daripada rahmat Allah. Nah jadi orang tuh terkata lemah lembut bagus mah orang tuh dapat rahmat Allah, lalu orang lebih mendapat bagus aja acil si anu tuh jar anu bagus pada bapender aja lemah lembut, nang mana gerang jar nabah anu bahaya di situ nah ada acil aja bapender bawa sebanyak melihatnya jangan bunga sakilnya mana suara lemah lembut dan abah kayak itu ambil bini ya kan Tuhan kasih saya kada salang nang kejek bang mencari laki nah kejek pulang nih kan tahu lah kejek nah kejek apa ya kejek nah kejek nah kejek tuh sama aja orang kunyuk ke situ kemari. Nah itu kejek ngarannya hanya mendengar kah? Nah ini kejek kada karuan tampung, tapi insya Allah orang Banjar nang dulu tetahu ya kan bahasa itu per tahun tuh perubahan ya menang bahasa nang tadonya sedikit ya kunyuk tuh banyak aja nang tahu kunyuk tuh kejek nih nah situ kemari mencari laki ikan biar kejek di situ kemarin mencari laki yang pender kayak petir kayak guntur mau menceleng-celeng kena nomor orang hantakin kada jadi tanda Tuhan kada merahmati teh orang kada ketujuh namun orang merahmatin itu mah ini berjualan rangot nah kada nyampai yo bang pian guru jangan kita banyak bang jangan gasan supaya Pak Laris berdagang jangan nama nunggu siapa gerak ipar pun cuma nunggu ipar orang pemamayan mau kenapa aja itu nah berapa tuh jar seng tuh jar berapa gambar kan perlu jar mau kan kalah aja lagi dudi orang tuh ada singgah lagi di situ tahu lah nah, jadi banyak artinya orang tahu lah biar ada asalnya maju waktu mintuhan yang memegang usaha basarakan kami nanto lalu bangkrut padahal harga standar sama kayak orang juga bahkan cuma melayaninya ini gara-gara pender kasar Nabi pender lemah lembut seorang kasar kada ikut Nabi kada berjauh lah rahmat Tuhan yang hidup sengsara asalnya nyaman di Tuhan sudah tapi kada ikut Rasulullah sengsara ya bangkrut berusaha tadi coba ikam tuh berjualan itu supaya anak laris manis tuh nah senyum ini rangkut harus tidak kayak apa mengulipi celeng mata jadi orang kada jadi singgah nang mampir bini gini orang ada hakun ngalihin ada aja orang ujung di celengnya tiap hari nah, ada hakunnya orang nggak hari hujan kali lah hari hujan malah pindah-pindahnya nih lah tapi kada kau boleh juga baik gua kisah aja dulu kita di sini nah jadi ucapan Rasulullah itu lemah lembut bontong baiman bontong batuah bagus
Ingat kita ucapan lembut itu pakaian Rasulullah gitu. Jadi hati. Jadi di waktu kita artinya telah memakai pakaian Rasulullah daripada anak mulia itu, ingat kita pakaian Rasulullah kayak ini lembutnya, ucap pepender, walaupun ada sama kita lawan Rasulullah. Nah, jadi apabila orang itu mengikut Rasulullah, berarti di dirinya itu ada nur. Nur Rasulullah itu terhubung. Jadi jika seandainya tahu orang itu diberi Tuhan kasab, maka melihat dirinya itu ada berkontak kepada Rasulullah di Madinah. Cahayanya itu berkontak. Jadi orang setiap kita nih, nah, cahayanya itu jangan dibuka Tuhan. Ada yang banyak berkontak kepada Rasulullah itu cahayanya. Mereka cahaya tadi pang. Nah, nur berkontak kepada Rasulullah. Bah, syairnya adalah wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajrul ghayahi wa salatullah imalahat tawaqib ala ahmad khairi marraqiban najaib. Artinya Rasulullah itu berkubah di Madinah, kubahnya hijau di atas. Nah, di situ memancarkan nur ke seluruh alam semesta kepada sekalian umatnya. Ada yang kata dapat, artinya kada bahalak. Nah kayak Rasul, ada yang sedikit, yang sedikit ini tapi ada nur juga. Namun Tuhan hendak menampakkan karamatnya tak di waktu meninggal atau apabila aja, ya nang mungkin karena orang itu matinya bau harum karena bergerak, karena ada kontakan nur daripada Rasulullah. Rasulullah itu harum ke bau harum. Tangan si Dinti bila mencapai kekanakan tuh harum. Itu Rasulullah. Nah jadi mungkin orang tuh kena mayatnya kena bau harum, padahal kada dikambangin apa tapi harum pada pegerang halak sidin pang mengikut Rasulullah harum bau harum. Oh ada nang tarang kena kuburnya ditampakkan Tuhan, nang ditampakkan lah akan ada pegerang Rasulullah nur Allah. Matahari aja menyinari Rasulullah, kada baambayang Rasulullah itu kada pegerang supan matahari taharat nurnya Rasulullah daripada nur aku jangan matahari, daripada cahaya diriku. Nah, lalu mau harum karena ya kan orang itu muntuhan anak menampakkan, tapi yang penting nang si ampun diri itu dapat nur daripada Rasulullah. Bila orang tuh ada dapat nur daripada Rasulullah, insya Allah telah dapat saja syafaat Rasulullah, dapat saja syafaat Nabi Muhammad. Nah, biar tadi tapi dapat saja syafaat janganlah ke surga aja. Jadi katakan tadi, pertama akhlak hati kita hendaknya merasa diri senantiasa menjadi hambanya Allah. Kada kau apa-apa, kada kau melakukan apa-apa kecuali ditolongi Allah. Jadi yang ada di diri kita beratan milik Allah, punyanya Allah, ilmunya, kesugihannya, kepintarannya, kemunapannya aja nih hati bang lah kembalikan seberatan itu kepada kita bang. Kada bisa apa. Lalu bila orang macam-macam kita jangan tersinggung, kita jangan sarik, kita jangan artinya bermamai. Kita jangan artinya melawan nih. Kenapa karena akhlak Rasulullah kayak itu sini kada melawan nih. Nah itu. Jadi bakalah hilon laki kalau usah dilawan nih, kada usah. Pender munteri harus dilawan nih. Nah kemudian juga pulang tadi artinya gawian Rasulullah, gawian Nabi Muhammad tadi dicontoh juga, ya kah? Kemudian ucapan Rasulullah dicontoh juga. Pagawian Nabi Muhammad itu garang. Gawian Nabi Muhammad itu ibadah, ya kah? Jangan sampai engkau artinya berpaling daripada mengikut Rasulullah. Jangan sampai bianta turuka syai'an ya'di wasulan min ghairi udrin, yaitu dengan engkau meninggalkan sesuatu daripada adab dan sunnah Nabi tanpa ada halangan. Lima alim tanah mutabatu aslu kulli khair wa sa'adatin. Karena kan tahu kalau sudah mengikut Rasul itu pondasi dan dasar daripada segala kebaikan dan keberuntungan. Jadi di situ nang jadi orang wali-wali tah lurungnya mengikut Rasulullah. Ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, gawiannya mengikuti Nabi Muhammad. Sakawa kita semampu kita berusaha. Jadi sambil kita mengaji kitabnya kadang tahu kita akhlak Nabi itu apa-apa, sunnah Nabi itu apa-apa, kada tahu kita. Jadi bebinian kuku jangan sampai panjang. Ini sunnah Nabi lah. Jadi jelas kuku itu jangan sampai panjang ditata. Jadi bila kita menata kuku dapat rahmat Allah. Jadi ada yang melihat di situ, mabung aslinya adalah bebinian itu kukunya bersih, benar nyawa aja. Nah, muntah anak kuku panjang, biar bersih juga. Kalau rendah jangan mesti mengurukut nih aja. Nah, jangan. Jadi ulang kada hendak lagi ada jamaah-jamaah mengubin bebinian berkuku panjang. Lah, sebabnya itu makruh dan iblis bersarang di situ. Jadi kuku hendak kerja kalau ini beratahan lah, ada yang panjang.
Lelakian yang ngejar mau kuku panjang napa pian kalau laki pindah bawa panjang suruh datang mah kuku panjang. Wah, itihi nengaran hantu pelemnya aja bang lah. Mesti bila kukunya panjang. Ada lagi kan hantu itu kayak sepelem itu nah bilanya nang kain ini mau lalu panjang aja tak. Ditata, kenapa gerang? Nyaman dia begaru-garu karena begaru ambil napa karena begaru nyaman. Nah, nah jangan joplang pindah berkotek-kotek, jangan. Tapi itu berkotek nih tuh, karena nang becet-cet nih tuh, nah jangan lah. Mau pacar boleh aja. Itu pun kalau di dalam kitab Fathul Muin nang boleh berpacar bagi sendiri itu lil mubtarisah, artinya bagi orang yang sudah balaki. Nah kecuali menang belum balaki jangan lo. Pindah nang anu patar jangan, tungai lah. Itu adabnya ta. Menikam kada tahu kada kepadahakan, nikam gawe, luput jadinya. Jadi ini pegamatan aja bang ini kan nang bahasa sindiran pang memadahi ta supaya ikam selamat. Ini kalau bang ada nang bujang piang anak segalanya. Nah ya kalau ada boleh bang itu koyok lamu pang kalimatnya di dalam kitab itu diharamkan. Kalau orang sudah berlaki, nah ayo hasil itu anakku bengkeng-bengkeng tapi gasan laki juga. Ada gasan yang lain kada, ya kan? Itu jangan pilih nama kotek-kotek, napa-napa, pulang macam-macam mewah ini lah. Ada sambatan. Tapi kami itu jahlak bila mengikut Rasulullah, rahmat Allah ada aja. Bila rahmat Allah ada aja, insya Allah tak ada aja, karena lorongnya lorong mana kah? Nyada sarang ngalih, ikam mencari intan tuh ngalih, kata nang sehari mendulang dapat intan bang. Ikam bah hendak bisi laki baik bagus, wajar aja kahawanan pelakian beranakan seorang belum lagi. Ini ikam hendak dapat yang bagus, Allah. Emang dapat nang kayak kakawanan tuh, ya kocok-kocok tuh banyak kayak aja dah. Di pos-pos gardu, di pos-pos kamling banyak aja. Ikam hendak nang baik, kalau nang arah hendak kualitas baik memesan barang. Ya kalau menunggu, nah hendak kualitas yang baik. Kalau menang sembarangan itu banyak kai, nang tiruan-tiruan itu banyak kai. Nang cari asli kalau, nah hendak lawan guru, kena artinya tuh hendak laki guru lonjar. Kada guru nada nih, maunya guru kayak guna. Ayo Bilang sabar, emang anak laki guru tuh kena itu udahan ada aja tuh anak laki guru kan, guru kuntau. Nah maksudnya guru nang kaya nang ada nih nah itu, nang guru kuntau tuh banyak bakal lahir bener nang bini nang laki guru kuntau, nang bini guru taekwondo, bagus. Semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita beratan. Hari ini terlambat sedikit karena hujan juga. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan taufiknya kepada kita beratan, maafkan segala dosa dan kesalahan kita, baik disengaja ada, dan semoga seberataan kita dijadikan Allah daripada hamba-hamba yang soleh dan dimasukkan dalam perhimpunan para wali-walinya dan orang-orang yang dikasihnya, dan semoga kita mendapat taufik daripada Allah untuk dapat mengikuti Rasulullah di dalam segala hal keadaan, dan semoga kita beratan mati minum muslimah dan di akhirat mendapat syafaat Rasulullah dimasukkan dalam surga biasa ala hadhihi al-fatiha.